हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। मैं सुखवंत सिंह। आपां कर रहे हैं पंजाबी ग्रामर। पंजाबी ग्रामर दे विच अज आपां एक नवा टॉपिक लैके आए हैं, काल, जिसनूं आपां अंग्रेजी दे विच टेंस नाम नाल जाणदे हाँ। तुसीं अंग्रेजी दे विच टेंस कीते होणे, इस ते एक्सरसाइज भी की होनी। टेंस के बारे तुहानूं पता भी होऊगा। अंग्रेजी च भी टेंस कीते होने, हिंदी च भी काल कीते होने। तो हुण आपां करांगे पंजाबी विच काल। अज अपना विषय है पंजाबी च काल, ते आपां चर्चा करांगे। सारेयां नालों पहलां आपां काल की परिभाषा की है। काल तो भाव उस समय तो है, उस समय तो है जिस विच क्रिया का कोई काम होना। क्रिया का कोई भी काम होंदा है, जिमें आप उदाहरण लैने लिखदा, लिखिया ते लिखेगा। कितने उदाहरण लेते हैं? 3। तीन उदाहरण लेते हैं। दोबारा फिर देखो, काल तो भाव उस समय का है। उस समा वो समा है जिहदे विच क्रिया आपां कीती सी परिभाषा किसी काम का होना या करना काल सहित दसे, समय सहित दसदे उहनूं आपां की कहने आ? क्रिया। हुण इत्थे कह रहे क्रिया का कोई काम हुंदा है। क्रिया किहनूं कहने आ? जो अपनी एक्टिविटी है, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खेडना, खाना, पीना, हसना, खेडना, सारिया एक्टिविटीज़ अपनियां क्रियावां हन। तो जो काम हुंदा उहनूं आपां की आखदे हां? काल। हुण काल दे जिवें आपां इहदे विच लिखिआ है लिखदा, लिखिआ ते लिखेगा। हुण ये 3 शब्द है अपने कोल। तिन्नां शब्दां दे विच पूरा फर्क है। जो आपां नूं काल के आधार पर आप देखांगे तो आपां इन्हां च अंतर महसूस होगा। आ गल क्लीयर करने तो पहला आप देखते हैं, काल के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। काल नूं 3 भागों च वंडिया गया है। पहला है वर्तमान काल। पहला है वर्तमान काल, जिन्हों अंग्रेजी दे विच प्रेजेंट टेंस कहते हैं, पंजाबी दे विच वर्तमान काल कहते हैं। दूजा है भूतकाल। दूजा है भूतकाल, जिन्हों अंग्रेजी दे विच पास्ट टेंस कहा जाता है। तीजा है भविष्यत काल, जिन्हों अंग्रेजी दे विच फ्यूचर टेंस कहा जाता है। इत्थों तक गल क्लीयर होगी। पहला काल किस नूं कहंदे हैं? काल तो भाव उस समय तो है जिस विच क्रिया का कोई काम हुंदा है। काल तो भाव उस समय का है जिस विच क्रिया का कोई काम होना हुंदा है। तो उसनूं आपां की आखदे हां? काल। जिवें लिखदा है, लिखिया है ते लिखेगा। हुण मैं तुहानूं कहा भी जिवें आपां उदाहरण इत्थे लिता है राम। राम पाठ लिखदा है। हुण आपां कहा भी जिहड़ा राम है ये पाठ लिखदा है। कोई भी नाम लै सकते हो तुसी, लिखदा है। हुण मैनूं ऐ दसो भी आपां जिहड़े दे विच जे तुहानूं पुछी भी ये जिहड़ा काम कर रहा है राम, कोई भी जो क्रिया कर रहा है, ये क्रिया किस काल दे विच हो रही है? लिखदा है। भाव उहदा काम हुण दी गल कर रहे हैं भी आपां नूं वेख्या, चैक किया तो उहदा लिखना काम जारी सी। भाव किहड़ा होया? वर्तमान समय की गल। यही इत्थे लिख दईए, राम पाठ, राम ने पाठ लिखिया। नंबर 2। हुण देखो, राम पाठ लिखदा है, भाव उहदा जिहड़ा काम है वर्तमान दे विच जारी है। राम ने पाठ लिखिया, जिहड़ा वो काम कर रहा सी उन्हें की करता? कंप्लीट करके उन्हें एक साइड च रखता, काम पूरा कर लिया। तो भाव इत्थे की सीगा? अपना वर्तमान काम जारी सी।
ਭੂਤਕਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਪਾਠ ਲਿਖੇਗਾ। ਰਾਮ ਪਾਠ ਲਿਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਭੂਤ ਕਾਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ 3-4 ਵਾਕ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ, ਉਹ ਕੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੜੀ ਆਊਗੀ, ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 4-4 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, 4 ਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਂਸ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵੀ 4, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵੀ 4, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵੀ 4। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ 4 ਪਾਰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 4-4 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਹਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਉਹ ਹਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ, ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਸੀ, ਹਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਵਰਤਮਾਨ
ਭੂਤਕਾਲ ਭਵਿੱਖ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਵਰਤਮਾਨ ਚਾਲੂ ਕਾਲ। ਚਾਲੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਤੀਜਾ, ਹਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ ਭਾਵ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ, ਹਰੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਹਰੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਦ ਉੱਠਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ, ਸਮੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਰੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ 4 ਭਾਗ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਭਾਵ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਹਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਹਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਚਾਲੂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਫਿਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ, ਹਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ, ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਹਰੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਗੀਤ ਗਾਉਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ,
ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਟਾਈਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਟਾਫਟ ਸਰਸਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੂ ਕਰਾਂਗੇ ਭੂਤਕਾਲ। एक बार सारे फटाफट इसनूं रिवाइज कर लो। एक पार्ट अपने समझ आ गया, फिर अगले 2 बहुत सौखे हो जाएंगे। हुण आपां वेखांगे दूजा पार्ट भूतकाल। दूजा है भूतकाल। समय नूं आपां 3 भागां च वंडिया, वर्तमान, भूतकाल ते भविष्यकाल। हुण वर्तमान काल आपां कर लिया, हुण आपां करांगे भूतकाल। भूतकाल बीते ਜਾਂ बीत चुके, या तो समा की होया बीतिया है तो या वो बीत चुके। समय नूं भूतकाल कहा जाता है भी जिहड़ा काम हुण दी घड़ी तो पहला बीत गया, जिहड़ा आपां काम अज दी वीडियो तो पहला कर लिया, जिहड़ा आपां कोई याद करना या आपां किते जाना अज तो पहला जिहड़ा पलांदी 1 मिनट तो पहला जिहड़ा काम सी पूरा वो भूतकाल चले गया। जिहड़ा हुण दा समा चल रहा ये वर्तमान है। जिहड़े हुण तो समय तो बाद दा समा होऊगा ये भविख च जाऊगा। तां हुण आपां गल कर रहे हैं भूतकाल दी, भाव जिहड़ी गल बीत चुकी है, पुरानी गल कर रहे हैं। बीत चुके समय नूं भूतकाल कहा जाता है भी जिहड़ा समा की है बीत चुकिया है उसनूं भूतकाल कहा जाता है। जिमें उदाहरण लवांगे आपां, उस तरह प्रेजेंट टेंस की तरह ही वर्तमान काल के तरह ही भूतकाल भाव पास्ट टेंस के विच भी 4 भागों च आपां वंडांगे। जिमें पहला उदाहरण है राम ने गीत गाया। वो हुण गाता नहीं, गाउंदा तो नहीं ना, उन्हें गाया। आपां नूं मान लो किसी ने आके दस्सिया भी राम ने ना गीत गाया, तो वो जिहड़ा गीत गाया कदों गाया, हुण गाया कि पहलां गाया? पहलां दी गल कर रहा, जिहड़ी गल बीत चुकी है। तो ये किहड़ा हो जाऊगा? सधारण भूतकाल या सधारण अनिश्चित भूतकाल भी कह सकते हैं। सधारण भूतकाल, सिंपल पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जिन्हों तुसीं अंग्रेजी दे विच कहने हो। राम ने गीत गाया, उन्हें गा के गाता फिनिश करता अपना काम, जिहड़ी क्रिया सी वो समाप्त हो गई। ये सी पहला उदाहरण। हुण देखते हैं दूजा। राम गीत गा रहा सी। मान लो मैं उत्थों राम दे घर कोलों लंघ रहा सी ते मैं उत्थे देखिया भी राम गीत गा रहा है, तो मैं किसी नूं मैं तुहानूं आके दस्सिया भी राम गीत गा रहा सी। भाव वो गीत की कर रहा है, उन्हें गा लिया है, उन्हें काम वो कंप्लीट कर रहा है। वो जिहड़ा गीत सी वो मेरे जान तो उन्हें गा चुका। मैं क्या भी राम गीत गा रहा सी, जो मैं सुनिया वो गा रहा सी, पर जो थोनों मैं दस्सिया वो गल की चली गई भूतकाल दे विच। तां ये आ गया अपना पास्ट कंटीन्यूस टेंस, जिन्हों आप बोल दें चालू भूतकाल। किनूं बोल देंगे? चालू भूतकाल। 2 पार्ट हो गए, एक तो सीगा सधारण भूतकाल ते दूजा है चालू भूतकाल। आप भूतकाल के 2 पार्ट कर ले। तीजा पार्ट है राम गीत गा चुकिया सी। हुण तुसीं हिंदी दे विच भी समझण, अंग्रेजी भी तुहानूं इहदी जिमें कुछ एग्जाम्पल उदाहरण आप देंगे, जिमें रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ता है, चुके होंगे, चुका होगा, इस तरह के। तो इस तरह ये लास्ट में भी तुम देख सकते हो, इत्थे चुकिया सी, इत्थे आप लिखा है चुकिया है। जिहड़ा है शब्द है ये अपन वर्तमान की गल कर, चुकिया तो है पर इत्थे की सी शब्द आ गया, जिहड़ा की है जिहड़ा
ਰਾਮ ਦਾ ਗੀਤ ਉਹ ਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਭੂਤ ਕਾਲ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ, ਪੂਰਨ ਭੂਤ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਲੂ ਚਾਲੂ ਤੇ ਪੂਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਭੂਤਕਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਭੂਤਕਾਲ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਭੂਤਕਾਲ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟੈਂਸ ਭੂਤਕਾਲ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ। ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਜਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀਤੇ ਜਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪਾਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਰਾਮ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਰਾਮ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਭੂਤਕਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ। फटाफट इन्हू रिवाइज करो एक बार, फिर आप नैक्सट करिए। अगला लास्ट काल है भविष्यत काल। भविष्यत काल आउण वाले समय बारे दसण वाले काल नूं भविष्यत काल कहंदे हन। वर्तमान दे विच की सी चल रहे समय नूं की कहा जांदा सी वर्तमान। बीते ਜਾਂ बीत चुके समय की जो गल कर रहे हैं आप, वो आ गया भूतकाल। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ वाला है हजे आया नहीं ना वो बीत्या है, भी जो वो आया ही नहीं तो बीतूगा किवें। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ वाले ਜਿਹੜੇ अज तो आप अगले कल की गल करिए, अगले आने वाले भला दी 1 मिनट की गल करिए, आने वाला समय बारे आप गल करते हैं तो भविष्यत काल दे विच आउंदा है। जिमें उदाहरण लैने हाँ, हरी गीत गाएगा, हजे ਉਹਦੀ कोई सलाह नहीं, हजे ਉਹਦੀ कोई कन्फर्म नहीं, उन्हें दस्या मैं गीत गाऊँगा। तो अपना फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस सधारण भविष्यत काल, सधारण भविष्यत काल। हरी गीत गा रहा होवेगा, हरी गीत गा रहा होवेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस चालू भविष्यत काल। ਜਦੋਂ गीत गाएगा तो काम की लिखा ना हरी गीत गा रहा होवेगा, भी जो ने कहा मैं गीत गाऊँगा, फिर कहते जो मैं गा रहा ही होऊंगा उदों मैं गाऊँगा ही, तो उसका काम जिहड़ा क्रिया है वो की है चालू है, जारी है, कंटिन्यूस है। तो पहला सीगा अपना हरी गीत गाएगा, हरी गीत गा रहा होवेगा। तीजा है हरी गीत गा चुकिया होवेगा, हरी गीत गा चुकिया होवेगा। इनू आखांगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भाव पूर्ण भविष्यत काल, जिहदे विच की है जदों उन्हें कहा सी पहला वो गाएगा, फिर वो कहता गा रहा होवेगा, तो जदों हुण गा चुकिया होवेगा, गा चुकिया होवेगा। फिर है हरी सवेर तो गीत गा रहा होवेगा, हरी 2 घंटिया तो गीत गा रहा होवेगा। ये आजू अपना चालू पूर्ण चालू भविष्यत काल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पूर्ण चालू भविष्यत काल। ये सी अपना तीजा पार्ट भविष्यत काल, जिहदे विच आपां
ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਸਧਾਰਨ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਤੇ ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਭੂਤਕਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਆਇਆ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਕਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਧਾਰਨ, ਚਾਲੂ, ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਭੂਤਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਲ। ਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਨੇ ਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਭੂਤਕਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਦਾਹਰਣ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਾਲ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।